강하게 거부하고 있음에 따라서 한국 내 일각에서는 한국도 독자 핵무장을 해야 되는 것이 아닌가 하는 의견을 가진 사람들이 많이 있습니다. 그리고 한국 내 일각에서는 트럼프 행정부가 과거 어떤 다른 미국 행정부보다도 한국의 독자 핵무장에 대해서 좀 유연한 입장을 보이리라는 시각이 존재하고 있습니다. 이 문제에 대해서 어떻게 생각하시는지, 그것이 사실인지 거기에 대해서 좀 말씀해 주십시오. 뭐가 사실이라고? 한국의 독자 핵무장에 대해서 트럼프 행정부가 다른 행정부보다는 previous administration보다는 flexible하다, 유연하다 그런. 제가 솔직히 얘기해서 이 일은 아직 트럼프 new administration 해서 리뷰한 일이 없어요. 그건 없는데, 그래서 제가 조금 워싱턴 클라이매트가 어떤가 거기에 대해서 좀 말씀드리죠. 그 워싱턴 클라이매트는 사실 옛날보다 지금 북한이 100% refusal, nuclear refusal하고 그러면 많은 쪽은 한국도 조금 준비해야 되냐 그렇게 생각하는 사람들도 꽤 많아졌어요. 저는 그게 마조리티라고 생각하지도 않고, 그런데 그런 사람들의 voice is becoming louder. So what does it mean? You said, 독자적으로 nuclearization. 저는 스텝이 여러 가지로 봐요. 그 중간에 지금부터 거기까지 가려면. So you have the option, for example, of deploying tactical nuclear weapons. That's one option. You have another option like NATO, so-called nuclear sharing. And then of course you have the third option of indigenous domestic nuclear weapons. I think for a lot of people in Washington, there is also another step, and that is to do what is allowed in NPT in terms of fuel cycle, nuclear fuel cycle, So a certain degree of enrichment, certain degree of reprocessing, probably something similar to Japan. So I think there are many options. And so to me, it is not clear what South Koreans want. So for example, if you go towards the option of fuel cycle to be about same kind of level as Japan, that will require revision of a bilateral nuclear 1-2-3 treaty, However, things like redeployment of nuclear weapons, tactical nuclear weapons, or nuclear sharing, I think those are more difficult. So I do think there are intermediary steps that could be more flexible, but again, we have not reviewed it on the Biden administration. Trump administration. 그러한 한국도 준비를 해야 된다라는 그런 목소리가 다수의 목소리라고는 보이진 않습니다만 워싱턴 내에서는 이런 목소리가 점점 좀 커지고 있는 것 같습니다. 그러면 이것이 무슨 의미냐라는 것인데요. 이제 자체 핵무장이라는 것이 그 단계가 여러 가지가 있을 수 있고 여러 옵션들이 있을 수 있다고 생각을 합니다. 첫 번째로는 전술핵을 한반도에 재배치하는 것이 될 수가 있고, 두 번째로는 흔히 얘기하는 나토식의 핵 공유, 그리고 세 번째로는 자체적으로 한국 내에 자체 국내 핵무장을 하는 것을 얘기를 할 수가 있겠습니다. 많은 워싱턴에 있는 분들이 또 다른 단계가 있다라고 얘기를 하는 것이 바로 이제 NPT 4에서 허용이 되고 있는 연료 주기와 관련된 핵 연료 주기와 관련된 조치인데요. 즉 일본이 지금 허용되고 있는 선에서
것과 비슷한 수준의 어느 정도의 농축과 어느 정도의 재처리를 허용하는 것입니다. 그래서 굉장히 다양한 옵션들이 있다고 할 수 있는데 지금 자체 핵무장론이 한국에서 거론되고 있는 가운데서 구체적으로 한국이 어떤 것을 원하는지는 좀 분명하지 않은 것 같습니다. 그래서 만약 이것이 일본과 같은 수준에서 핵 연료 주기의 여러 처리들을 허용해달라라는 그런 수준이라고 하면 현재 한미 원자력 협정을 개정을 하는 일이 필요하고요. 그것 아니고 한반도의 전술핵을 재배치하거나 아니면 나토식 핵 공유를 원한다라고 하면 그것은 조금 달성하기가 더 어렵지 않을까 싶습니다. 따라서 우리가 좀 더 유연하게 볼 수 있는 여러 가지 중간 단계가 있다는 점을 말씀을 드리지만 아직까지 현재 트럼프 행정부에서는 이 같은 상황은 검토되고 있지 않습니다. 네, 감사합니다. 이제 다른 문제를 좀 제기해 보겠습니다. 아시다시피 한국 내에는 오래전부터 주한미군 철수와 대북한 제재 해제를 주장하는 강력한 친북 반미 정치 세력이 존재하고 있습니다. 그것은 팩트입니다. 미국 싱크탱크의 일부 한국 전문가들은 향후 한국 대선을 통해서, 대선이 언제 하건 간에 대선을 통해서 이들의 이런 친북 반미 정치 세력의 영향력이 강화될 경우에 트럼프 대통령의 주한미군 감축과 위험스러운 미국 핵합의 추진을 그런 좌파 한국 정부가 방치하거나 동조할 가능성이 크다고 보고 있고, 그 경우에 한미 한국 정부에 의해서 한반도 안보 질서가 급속히 파괴되는 퍼펙트 스톰이 도래할 것을 우려하는 목소리가 있습니다. 그런 미국 내의 우려의 목소리에 대해서 어떻게 생각을 하시는지 말씀해 주십시오. As I said before, really the United States really has played no role in internal politics. But moreover, what is interesting is that we have worked with every government, whether it's liberal side or conservative side. And we fought with all governments, whether it's liberal side or conservative side. So there's no question in my mind there are problems associated with liberal government as well as opportunities the same with the conservative government. I mean, let me give you an example. So in 1997, I was here as first secretary at the time in the political section, and I worked very closely with our ambassador, Stephen Bosworth, during the financial crisis in 1997, so-called IMF crisis here. And I think for us at the time, the election in December from Kim Young-sam to Kim Dae-jung was a huge, I would say, a helpful resolution to what was a very serious financial crisis. And I don't think we could have found a better partner in Kim Dae-jung in trying to resolve the financial crisis. So, a lot of people had misgivings about Kim Dae-jung, but certainly it did not turn out to be that way. And similarly, under Nomuyeon administration, we signed FTA, and we moved. There was a strong agreement to move from Yongsan, USFK, Yongsan to Pyeongtaek. And I think President Roh was instrumental in both of those initiatives. So, to be 100% frank with you, Washington does not really worry about who wins next. It's not, and then this is particularly true now, as I say, because the public sentiment in Korea is so much leaning towards the United States. At a time when China is our main competitor, #1 competitor by far, there is a strong desire, we believe and we know this, among Korean population, that
they want an alliance that is stronger. They want an alliance with US troops on the peninsula, and that they want to work with the United States against the regional challenges. So there is no worry at all about who might be in the government next. 네, 감사합니다. 앞서 말씀드린 것처럼 이제 국내 정치에 관련해서는 미국이 전혀 어떠한 역할도 하고 있지 않고 해오지 않았습니다. 흥미로운 것은 미국은 진보든 보수든 어떤 한국 정부와도 긴밀하게 협력을 해왔고 또 어떤 정부와도 싸울 것이 있으면 싸워왔습니다. 따라서 보수 정부만큼이나 진보 정부가 들어선다고 하면은 문제뿐만 아니라 기회도 있을 것이라고 저는 확실하게 생각을 합니다. 제 개인적인 경험에 비춰서 말씀을 드리면 97년에 제가 한국에서 1등 서기관으로 정무과에서 근무를 하고 있었는데 그때 IMF, 소위 IMF 위기라고 하는 97년 금융위기 때 보수 세사님을 보장하면서 긴밀하게 일을 했었습니다. 그 당시에 12월 대선에서 김영삼 대통령에서 이제 김대중 대통령이 당선이 되면서 이 대선 결과로 인해서 굉장히 심각했던 그 금융위기에 굉장히 큰 해결책으로 부상을 했었습니다. 해결책이 됐었죠. 그래서 당시에 금융위기를 해결하는 데 있어서 김대중 대통령과 그 정부보다 더 나은 파트너를 찾을 수 없을 정도로 잘 해결이 됐다고 생각을 합니다. 많은 분들이 김대중 대통령에 대한 당시에 우려가 있었지만 그런 우려가 현실화되지는 않았습니다. 노무현 대통령 때도 마찬가지였는데요. 그 당시에 저희가 한미 FTA를 체결을 했고 또 용산 기지, 미군 기지를 용산에서 평택으로 이제 이전하는 합의를 이끌어냈습니다. 그래서 이 두 개의 합의와 구상에 노무현 대통령께서 굉장히 중요한 역할을 하셨습니다. 여러분께 이 자리에서 100% 정말 솔직하고 허심탄회하게 말씀을 드리자면 누가 한국의 차기 대선에서 승리를 할 것인지에 대해서 워싱턴에서는 그렇게 걱정을 하고 있지 않습니다. 지금 같은 상황에서 더 그렇다고 생각을 하는데요. 왜냐하면 한국 국민들의 많은 국민들의 그 여론이 미국에 굉장히 보호적이기 때문입니다. 중국이 지금 명실상부한 미국의 제 첫 번째 경쟁 상대인 그런 상황에서 한국 국민들 사이에서 더 강한 주한미군이 주둔하고 있는 더 강한 한미동맹을 원한다라는 그 열망을 저희도 느낄 수가 있고 감지를 하고 있고요. 그리고 미국과 함께 협력을 통해서 지역의 여러 도전 과제를 해결해 나가고자 하는 열의가 있다는 것을 저희가 느낄 수가 있습니다. 따라서 차기 대선 결과가 어찌됐든 간에 미국에서는 지금 별로 걱정을 하고 있지는 않습니다. 예, 감사합니다. 제가 처음에 예고했던 30분이 조금 지났지만 통역 때문에 좀 지연이 돼서 제가 질문을 하나만 더 하고서 여러분 참석자들의 Q&A 세션으로 넘어가겠습니다. 제 마지막 질문은 방위비 분담 관련 사항입니다. 한국 국민들이 가장 우려하고 관심을 많이 갖고 있는 사항인데 그동안 한미 양국 정부에서 진행된 방위비 분담 협상은 아주 간단했습니다. 주한미군의 현지 주둔 비용, 즉 영어로 로컬 코스트 중에 얼만큼을 한국이 부담하고 나머지를 미국이 부담하느냐, 이것이 지난 수십 년 동안의 양국 간의 방위비 분담 협상의 내용이었습니다. 그래서 미국은 한국 정부가 그것을 100% 다 부담해 주길 바라고 있고 협상 결과 현재 실질적으로 한국 정부가 약 절반 정도를 부담을 하고 있습니다. 그런데 트럼프 대통령이 선거 유세 과정에서 제기한 사항은 이와는 전혀 차원이 다른 문제입니다. 그러니까 로컬 코스트 중에 얼만큼을 한국이 부담하느냐 문제가 아니라 이것을 훨씬 초월하는 이거의 2배, 3배가 되는 금액을 언급한 적이 있습니다. 이것은 한국 정부가 받아들일 명분도 없고 받아들일 이유도 없다는 것이 한국 정부와 국민들의 생각이기 때문에 합의가 대단히 어려운 상황입니다. 그래서 이런 상황에서 양국 간에 어떤 방식으로 원만한 합의가 이루어질 수 있다고 생각하시는지 좀 말씀해 주십시오. 제가 프레지던트 트럼프의 그분의 비전이 뭔가, 한국에 대해서, 포린 폴리시에 대해서 비전이 뭔가를 잠깐 설명하겠어요. 뭐 길게 설명하면 여러분 다 죽으실 것 같으니까. 그분의 비전, 그러니까 두 가지, 펀더멘털리 두 가지 필라가 있어요. 하나는 에코노미, 경제 쪽이고, 하나는 세큐리티 쪽이에요.
그 경제 쪽에서 제일 중요한 건 아무래도 트레이드 릴레이션십인데 사실 한국의 한국과 미국 바이래터로 트레이드 데피시트이 트럼프 원부터 지금까지 is become doubled. 한 25 billion 했던 게 지금 50 billion이 됐어요. 그래서 there's a lot of work. 어떻게 하면 그걸 좀 줄일 수 있나. 거기에 대해서 제가 좀 4가지 섹터에 대해서 잠깐 얘기할게요. 예? 물론 제일 큰 데피시트는 오토모빌 섹터. 그 다음에 다른 섹터 of interest, agriculture. 그리고 digital goods and services, digital market. 그리고 last service. Everyone knows, 우리 다 알지. 미국의 오토모빌 마켓은 컴페티티브네스가 없어요, 미국이. 그래서 데피시트이 많다는 걸 다 알아. 그런데 다른 세 군데, agriculture, digital, 그 서비스는 미국이 잘하는 거라고. agriculture 같으면 쌀, meat, fruit. 근데 거기에 대해서 넘버 원, 타리프가 너무나 많고, 넘버 투, we call it non-tariff barrier, NTB가 너무나 많아. 그래서 뭐 소고기 같으면 어떤 부분은 들어올 수 있고 어떤 부분은 못 들어오고 또 얼만큼 그 소가 age, how much 그럼 못 들어오고 그래서 거의 너무나 regulation이 많아서 못 들어오고 쌀은 400%고 tariff가 그게 that's one example. 디지털은 대부분 non-tariff barrier지. 사실 세계에서 디지털 마켓에서 제일 잘 나가는 회사들이 미국 회사들이거든. 페이스북, 뭐 마이크로소프트, 애플, 구글, 아마존. 그런데 너무나 바리어가 많다고. 우버. 그래서 그것도 뭐 나중에 서비스, 파이낸셜 서비스. 거기도 미국이 굉장히 잘하거든요. 파이낸셜 서비스. 거기에도 바리어가 너무나 많아. 그래서 미국 얘기는 우리가 잘하는 거는 못하게 하고, 그러니까 this is not fair. That's the basic complaint. 물론 다 이유가 있죠. 저도 프랑스에서 오래 살았거든. 거기에서 뭐 farm products로 하면 거기 큰일 나지. 한국도 사실 한국 사람들 멘탈리티가 우리는 아무래도 쌀만 있으면 괜찮다. 그런 멘탈리티가 있긴 있지만 그것도 지금 이 시각에 미국, 오하이오, 미시건 그런 데 보면 자동차 만드는데 다 죽었거든. You know? So anyhow, there is a strong feeling where Americans are competitive, there is too many barriers. 그게 컴플레인이야. 세큐리티 컴플레인도 비슷해. 그러니까 그 미국 가버먼트 버젯을 보면 그 디펜스 버젯하고 인타이틀먼트라고 그러지. 소셜 세큐리티, 메디케어 70%예요 그게 미국 버젯에. 다른 거 깎아도 소용없어. 그걸 깎아야지. 그러니까 거기에서 왜 디펜스 버젯이 이렇게 크냐? 그런 컴플레인트가 결국 그러니까 경제 쪽, 트레이드 쪽 컴플레인트, 디펜스 쪽 컴플레인트 그것 때문에 저는 트럼프가 이번에 대통령 됐다고 생각해. 그래서 거기에 대해서 we all have to adjust. 어떻게 adjust 하나 그건 아직 안 나왔지만 저는 그게 that's the biggest challenge. 예, 감사합니다.